living on the street with the vision of a street child-free Bangladesh. So far, he has established 10 schools and 2 shelter homes for underprivileged children, recently receiving the Joy Bangla Youth Award 2022, and has received other awards as well as the DHL Gotthard Award 2020 in Asia Pacific and the Isabel Foundation Award 2018. Arif Bhai Kastigi will get the vantage point of a social entrepreneur and a school builder. So thank you Arif Bhai. We also have with us Fatima Appa, Fatima Khairu Nahar, if you'd like to come on stage. And a clap for Fatima. She currently works at UNICEF Bangladesh in the child protection section, and for the last 23 years she has been in the social development sector, working with child rights, women's rights and gender equality and humanitarian situations. As an advocate of child rights and an expert in child protection issues, she can bring us the vantage point of an international development agency working on this issue in Bangladesh. So thank you Fatima for joining us. And finally we have Rubaya Murshid, if you'd like to come on stage. Rubaya Appa, the author of the book, she's the author of the book Nobody's Children. Nobody's Children name kintu ei panel ta tৈরি করা. This is her first book published by University Press Limited. Apni pichone stall dekhben and you can find the book at the stall. She is currently pursuing her PhD at the University of Cambridge on the economics of education. While reading her book, you will find that she was a teacher at Sunnydale shortly before joining as a lecturer at the Department of Economics, University of Dhaka. She is also a part of a Bottola school, a project that tries to benefit the children featured in her book. She is also the co-founder of Blue Roses Foundation, an organization that focuses on the needs of underprivileged children. So thank you panelists. I'll just remind each of you that we'll have limited time to maintain the balance between sharing your story and your truth while giving the others the opportunity to speak. So আমাদের আরেকটা প্যানেলে জয়েন করবেন, ওনার নাম হচ্ছে ওয়াহিদা আপা. I'll just quickly introduce Wahida Appa, so we don't have to introduce her again. Wahida Appa is the founder, member and executive director of Aparojio Bangladesh, a national human rights organization founded in 1995. Aparojio serves disadvantaged children, adolescents, youth, young people and other community members, which includes street children as well. So Wahida Appa can bring us the vantage point of someone who's been working for years on these issues through the lens of a national human rights organization. Thank you. Okay, sure. All right, thank you. So, thank you everyone, and so let's start with the author of the book Nobody's Children, right, Rubaya Appa. So seeing children who lived in such hardship share and care the way they did without anyone having to teach them to was like watching flowers growing out of stone or from the middle of great pavement slabs. After our first experience ki chilo when engaging with children living on the street, and I know you've written a bit about this in the book, and what was the moment when you decided na etai golpo apna share korte hobe? What made you describe these children as nobody's children? Thank you, Shakil Bhai. As to answer the first question, takes me back to my second year at Dhaka University. আমি যখন কলা ভবনে আমাদের ক্লাস হতো, ক্লাসের পরে একদিন আরেকটা ক্লাস ছিল, সেটা ক্যান্সেল হলো। তো কলা ভবনের সিঁড়িতে বসেছিলাম। আমি লাকিলি খুব প্রিভিলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি, সো গাড়ি আসতো আমাকে বাসায় নিয়ে যেতে। তো আমার কাছে খুব মিরাকুলাস লেগেছিল দ্য ডে আই মেট দিস চিলড্রেন অ্যান্ড বন্ডেড উইথ দেম, বিকজ it wasn't supposed to happen. আমি যেরকম প্রিভিলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি, the way I grew up, ওদের world আর আমার world is completely on different ends of a spectrum. So ওই যেদিন ক্লাসটা মিস গেল, আমি বসেছিলাম, দুজন বাচ্চা আমার পাশে এসে গল্প করছিল যে ওদের চকলেট বিক্রি কেমন হয়েছে সেদিন, কত টাকা পেতে হবে, বাসায় গেলে নয়তো বকা দেবে। তো I've always loved children. তো সেদিন ওদের সাথে গল্প করতে যখন শুরু করলাম, that is first when I bonded the two of them. And ওদের দুজনের হাত ধরে ওরা আমাকে নিয়ে গেল আমাদের অপরাজয় বাংলার পাশে বটতলার মাঠে, যেখানে একটা স্কুল হতো। ফিরোজ ভাই নামে একজন একটা স্কুল চালাতো, এবং that first day I went there, I couldn't stop going there. So that's how I started, that's how the journey started with these Nobody's Children. The idea for the book came out of a mixed sense of responsibility and helplessness.
রেসপন্সিবিলিটিটা কীরকম, ওদের সাথে যখন 4-5 বছর কাটালাম ইউনিভার্সিটি থাকার সময়, আমি প্রতিদিনই বটতলা স্কুলে যেতাম দুপুরবেলা। তো ওদেরকে পড়াতাম, ওদের সাথে টাইম স্পেন্ড করতাম। তো একসময় মনে হলো প্রতিদিন যে ওদেরকে টাইম দিচ্ছি, ওদেরকে পড়াচ্ছি, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি চলে আসতেছি একটা সিকিউরড লাইফে, 4 দেয়ালের একটা বাসায়, কিন্তু ওরা দের গোয়িং ব্যাক টু দ্য স্ট্রিটস। সো আমি সাস্টেইনেবল কিছু ওদের জন্য করতে পারছিলাম না। আমাকে একটা বাচ্চা একদিন বলেছিল যে আপু আমাদের ক খ গ ঘ শিখায়, এবিসিডি শিখায়, কী লাভ হবে, আমরা তো খাইতেই পারি না। এই জিনিসটা স্ট্রাক মি আ লট, অ্যান্ড আউট অফ দ্যাট হেল্পলেসনেস কেম আ সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি যে আমি কি করতে পারি। সো সিন্স আইভ অলওয়েজ লাভড রাইটিং, প্রথমে মনে হলো যে স্মল স্টেপস, ওদের স্টোরিগুলো আই ফেল্ট ওয়াজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু পুট আউট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড আই ফেল্ট যে অ্যাজ এ প্রিভিলেজড পার্সন I can be the voice for the underprivileged. And that's how the idea for the book came about. Thank you for that. And I think আমি একটু আরিয়ান ভাইয়ের কাছে যেতে চাই। মানে ইভেন আপনিও কিন্তু we've also started a school for children in a street situation at a very young age. হ্যাঁ, এবং আপনি প্রথম থেকেই হয়তো মজার স্কুল বলেছেন। আপনি উনি যখন বললেন যে মাঝে মাঝে হয়তো ভাবতে পারি যে ABC পড়ার লাভ কি বা 1 2 3 পড়ার লাভ, আপনার অভিজ্ঞতা কি in interacting with the children and educating? থ্যাংক ইউ সো মাচ শাকিল ভাই এবং রুবায়া, আপনাকে অভিনন্দন যে আপনি এই শিশুদের জন্য সময় বের করে একটা অসাধারণ বই লিখেছেন। এবং ইপিএল থেকে আমি বইটা পেয়েছি এবং আমি সাথে সাথে যখন পেয়েছি ইনস্ট্যান্ট খুলে বইটা যত দ্রুত সম্ভব থ্রু আউট করা, যে আসলে টপিকগুলো কীভাবে লেখা হয়েছে। সো দুর্দান্ত একটা বই, সো অভিনন্দন আপনাকে। অ্যান্ড মজার স্কুল এখানে যারা আছেন সবাই হয়তো মজার স্কুলকে চিনেন না। আমি যদি এক লাইনে একটু বলি, আমাদের একটা স্পেসিফিক গোল মজার স্কুল, সেটা হচ্ছে যে পথ শিশুরা রাস্তায় থাকে, অ্যাডিক্টেড, নেশা করে, রাস্তায় বেড়ে ওঠে। এই শিশুদেরকে কিভাবে সমাজের মূল স্রোতে, অর্থাৎ ওদেরকে কন্টিনিউয়াসলি পড়াশোনা করিয়ে মিনিমাম 8 পর্যন্ত নিয়ে আসা, যেখানে আসলে তার বয়স 18 হবে, এবং তারপরে তাকে কারিগরি হাতে কলমে কোনো একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া, তারপরে আয়ের উৎসের সাথে যুক্ত করা, এটা একমাত্র আমাদের গোল। বাট এটাকে যদি একদম বইয়ের ভাষায় বলি, সেটা হচ্ছে পথ শিশু মুক্ত বাংলাদেশের জন্য কাজ করছে মজার স্কুল। নাও এখন যদি আমি প্রশ্নে আসি যে আমি মজার স্কুল কেন শুরু করেছিলাম, যেমন ধরেন আমরা যে কোনো লোক, সাধারণ লোক আলোচনা করতে গেলে কি বলি যে আমার গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীতে, কেউ বলে আমার বাড়ি কুমিল্লাতে, কেউ বলে আমার বাড়ি দিনাজপুরে। বাট আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যদি এটা বলতে পারি যে বাংলাদেশের ছেলে, কারণ বাংলাদেশটাই খুব ছোট, খুব বড় না। তো আলাদা করে বাংলাদেশটার বাইরে আলাদা করে কোনো জেলার থেকে আমার কাছে এটা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমি। আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশটা খুব বড় না। অ্যান্ড একই সাথে 71-এর যে যুদ্ধ, স্বাধীন একটা দেশ, এটা আমার কাছে অনেক বড় একটা বিষয়, একটা স্বাধীন দেশে চলাফেরা মুভ করা। তো স্বাধীন দেশের বিষয় আসলে অনেক বড় একটা বিষয় আসবে, 9 মাসের যুদ্ধের ঘটনা আসবে, কিন্তু আমাকে স্পেসিফিক ইন্সপায়ার করা জিনিসটা অনেক বেশি, সেটা হচ্ছে রুমি, গেরিলা যোদ্ধা রুমি। রুমির যখন বয়স এরকম 20 বা 21 বছর, সদ্য তখন আসুনুল ইনস্টিটিউট বুয়েট হয়নি, সো তার সেখানে চান্স হয়, দেশের বাইরে পড়ার চান্স হয়, কিন্তু সে আসলে যুদ্ধে যায় দেশের জন্য। তার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে তার আম্মাকে এটাও বলেছিল যে আমি যখন যদি বাইরে পড়তে চাই, দেশের আসলে আমার জবাবটা কী থাকবে। সো আমার আলটিমেটলি যখন 71-এর দিনগুলো পড়ি, তখন ওখান থেকে ইন্সপায়ার হওয়া যে আমার আসলে দেশের জন্য কিছু করতে হবে, রুমির মতো কিছু করতে হবে, অবদান রাখতে হবে দেশের জন্য। ওই কনসেপ্ট থেকে আসলে মজার স্কুল, এবং স্পেসিফিকভাবে মজার স্কুল শুধু পথ শিশুদের নিয়ে কাজ করে, ঝড়, বন্যা, অন্য আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে না। আমরা 10 বছর ধরে কাজ করছি। সো এই রুমির ঘটনায় আমাকে আসলে মজার স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে বেশি ইন্সপায়ার করছে, যে আমি কোনো না কোনোভাবে এই বাংলাদেশের জন্য, এই দেশের মানুষের জন্য, বা সব থেকে লেস ফরচুনেট যাদের ভাগ্যটা একদমই কম, তাদের জন্য বড় আকারে কোনো অবদান রাখতে চাই। অ্যান্ড ইন রেজাল্ট 10 ইয়ার্স পরে আমরা 153 জন বাচ্চা 5ম শ্রেণী পাশ করছে। জাস্ট ইমাজিন, রাস্তায় যে পড়ে থাকতো, ভিক্ষা করতো, সেই বাচ্চাকে আমরা 8 বছরে বা 10 বছরে 105 জন 5, এবং 200+ বাচ্চা এখন ক্লাস 8-এ পড়ে, যাদের আসলে অ্যাডিক্টেড হওয়ার কথা ছিল, রাস্তায় পড়ে থাকার কথা ছিল। রুবাই যেটা বলছিলেন যে ABCD পড়িয়ে কি হবে, মজার স্কুল হচ্ছে সব থেকে বেস্ট এক্সাম্পল, যে এই ABCD পড়িয়ে আমরা 8 পর্যন্ত চলে আসছি, এবং আমরা মনে করি যে এটা একটা বড় একটা সাকসেস। তো এটা হচ্ছে মজার স্কুলের শুরু বা সফলতা, যদি ইন শর্ট বলি আর কি। থ্যাংক ইউ ভাই, এবং থ্যাংক ইউ ফর আপনি শেয়ার করেছেন যে মানে ওই স্পিরিটটা নিয়ে আপনি কাজ করছেন, তাই না? আপনি রুমের থেকে ইন্সপায়ার্ড, এবং ওয়াহিদ আপা এবং ফাতেমা, আপনারা দুইজনই হয়তো মানে অলমোস্ট 20 ইয়ার্স 30 ইয়ার্স ধরে হয়তো আপনি কাজ করছেন যে এই সেক্টরে। তো ওয়াহিদ আপা যদি আগে জিজ্ঞেস করি যে আপনি যখন প্রথম কাজ করে শুরু করলেন, তখন কীরকম ছিল যে দ্য স্টেট অফ চিলড্রেন
লাইক লিভিং ইন দ্য স্ট্রিটস। এবং আপনার সত্যি কথা এই প্যানেল শুরু হওয়ার আগেও কিন্তু আমি জানতাম যে স্ট্রিট চিলড্রেন বলে কথাটা আছে, কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখলাম যে না, স্ট্রিট চিলড্রেন ওয়ার্ডটাও কিন্তু ইজ প্রবলেম্যাটিক না। আপনারা হয়তো এটি নিয়ে অ্যাডভোকেসি করেন যে চিলড্রেন লিভিং ইন চিলড্রেন ইন স্ট্রিট সিচুয়েশন না। জি জি। এবং আপনি যদি বলতেন যে আসলে ওভার দ্য ইয়ার্স আপনি যখন প্রথম শুরু করলেন 70s-এ, তখন কীরকম ছিল এবং আজকে কি মানে পরিস্থিতি কি বদলিয়েছে নাকি আপনার অভিজ্ঞতা? সবাইকে আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা। এবং সবার আগে আমি রুবাইয়াকে ধন্যবাদ দেব, এবং বিশেষ করে আমার হাতে যখন বইটা গেল, আই ওয়াজ রিয়েলি মুভড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তার কারণ হচ্ছে যে আমি যে আমার কাজ শুরু করেছি অপরাজেয় বাংলাদেশ, আপনারা অনেকেই হয়তো নামটা শুনেছেন, কেননা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের কবি নজরুল যে কবরটা আছে, ওই সমাধির পরের পাশেই কিন্তু আমরা একটা স্কুল চালাতাম। দীর্ঘদিন আমরা এই স্কুলগুলো চালিয়েছি। তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটির কয়েকজন স্টুডেন্টস যারা নিজেদের উদ্যোগেই বললো যে স্কুলটা আমাদেরকে হেল্প করেন, আমরা এটা চালাবো। তো আমার যেটা বিশ্বাস ছিল যে যতদিন না আমাদের স্টুডেন্টস, আমাদের ইয়াংস্টার্স, আমাদের ইউথ, আমাদের শিশুরাই আসলে দায়িত্ব না নেবে, ততদিন পর্যন্ত আসলে সমাজের যে আমাদের চিন্তা চেতনার জায়গা, যে জায়গায় পরিবর্তন আমরা আনতে চাই, সেই পরিবর্তনটা আসবে না। কেননা যারা 40 ঊর্ধ্ব 60 ঊর্ধ্ব তারা একটা এথিক্স নিয়ে, একটা আদর্শ নিয়ে, একটা চিন্তা নিয়ে বড় হয়েছে। এখনকার পরিবর্তিত অবস্থাটার চিন্তা নিয়ে আবার নতুন একটা এথিক্স, নতুন একটা প্যারাডাইমের জায়গায় আসলে মানুষকে, আমার স্টুডেন্টসকে, আমাদের জাতিকে আসলে জাগাতে হবে। তো সেটা একটা বিষয় ছিল যে একটা আমার ভালো লাগা যে স্টুডেন্টস, দেয়ার আর মেনি স্টুডেন্টস ফ্রম দ্য স্যানিডেল, তারা এখানে লিখেছে। ইট ওয়াজ এ ট্রুলি ওয়ান্ডারফুল বুক। আপনারা কেউ মিস করবেন না, আপনারা পড়বেন। তার কারণ হলো, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে একটু পরে যাচ্ছি। তার কারণ হলো যে অপরাজয় বাংলাদেশ আমরা 1995 থেকে ইনফ্যাক্ট ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন হিসাবে কাজ শুরু করেছি। আমরা ওভার দ্য ইয়ার্স আমরা 18 লক্ষ শিশুকে সাপোর্ট দিয়েছি। এই 18 লক্ষ শিশু, এটা আমার হিসাব না, এটা তার স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ গিভেন অ্যান্ড দ্য রিপোর্ট ইজ সাবমিটেড টু আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল ডোনার্স। সো ইন্টারন্যাশনাল ডোনাররা মুখের কথা কিন্তু শোনে না, দে উইল সি দ্য ডকুমেন্টস অ্যান্ড দ্য আপনার যে কম্পিউটারাইজড ডেটা থাকে। তো সে জায়গায় আমি এর আগে মজার স্কুলের স্যার যেটা বলছিলেন যে আসলে যে একবার অপরাজয় বাংলাদেশে দরজায় ঢুকেছে, সে ABCD শিখুক, একটা নাচের ক্লাসে ঢুকুক, অথবা একটা গানের ক্লাসে, অথবা সে লাইফ স্কিলস এডুকেশনের ক্লাসে ঢুকুক, সে যদি 2 দিন 3 দিন একবার ঢুকতে পারে, তাহলে আমার যেটা বিশ্বাস, আমার লাইফে আমি যেটা দেখেছি, শিওর হি হ্যাজ টু কাম ব্যাক এগেইন। পৃথিবীর যত জায়গায় সে, কিন্তু এই চিলড্রেনগুলো দে আর অন মুভ অলওয়েজ। দে লাইক দেয়ার ফ্রিডম ভেরি মাচ, দে লাইক টু টক, দে লাইক দ্য পিপল উইল লিসেন টু দেম। তাদের ভিতরে যে ইনার পোটেনশিয়ালিটিস আছে, এটা তারা দেখাতে চায়। তো সে কারণে আমি বলছি যে যতটুকু লেখাপড়া করেছে, যে যতটুকু আদর ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের ভিতরে গ্রথিত হয়েছে, যে লস্ট, যে ড্রিমটা তারা লস্ট করেছে, যে হোপটা তারা লস্ট করেছে, বিকজ দে আর চিটেড বাই দ্য অ্যাডাল্টস ইন দ্য সোসাইটি, সেটা ফেরত আসা কিন্তু কঠিন ব্যাপার, অনেক কঠিন ব্যাপার। তো সে জায়গায় আমরা যখন কাজ শুরু করলাম, তখন আমি দেখেছি যে যে যেটা চায় তাকে সেটা হতে দেব। তো আপনাদেরকে আমি খুব খোলামেলা বলছি যে আমাদের বাচ্চারা রিক্সাও চালায়, রিক্সা গ্যারেজও আছে তাদের। তারা আমার শুধু ডাক্তার প্রফেশনে যায়নি, অল দ্য চিলড্রেন আর সেটেল ইন ডিফারেন্ট প্রফেশনস ইনক্লুডিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। আপনাদের জন্য বলছি 500-500 চিলড্রেন স্টিল ওয়ার্কিং উইথ মি অ্যাজ এ টিচার, সোশ্যাল ওয়ার্কার, হেড টিচার, ইংলিশ অনার্স মাস্টার্স করে হেড টিচার। আমি 3টা জায়গায় কোনোদিন কম্প্রোমাইজ করি নাই। এক, যদি হেলথ কেয়ার তাদের দরকার হয়েছে, আই আস্ক পিপল যে আমাকে টাকা দেন, দরকার হলে আমি সুইজারল্যান্ডে নিয়ে যাব, যেখানে গেলে আমার বাচ্চা সুস্থ হবে আমি সেখানে নেব। ইউ জাস্ট ক্যানট বিলিভ, আমাদের দেশের ডাক্তাররা আমাকে 4টা ওপেন হার্ট সার্জারি ফ্রি অফ কস্ট করে দিয়েছে। তাদের পিছনে আমার লেগে থাকতে হয়েছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমার যেহেতু ডোনার বেস অর্গানাইজেশন, আমি ভাই মাইক্রো ক্রেডিট করি না, ব্যবসা করি না, আমার লিভ সার্ভিস, কনভিন্সিং পিপল, ভাই কাজ করি, আসেন কাজ করি। সো আই কনভিন্স
the MPs and the ministers, you understand মানে how difficult it is. যে আপনারা যে এলাকায় আছেন সেই স্কুলের কোন স্কুল বা কলেজ আমার বাচ্চারা পড়তে গেলে টাকা নেবে না, এটা আপনাদেরকে এনশিওর করতে হবে। সো হাজি সেলিম, তারপরে আপনার নানক ভাই যে এমপি ছিলেন, মিনিস্টার ছিলেন, যাকে যখন আমি ধরতে পেরেছি তাদেরকে দিয়ে প্রত্যেকটা স্কুলে চিঠি লিখে নিয়েছি। সো এডুকেশন হ্যাজ টু কন্টিনিউ অ্যাজ অফ দেয়ার রাইটস। আমরা 1 2 3 পড়ে ছেড়ে দেবো, দিস ইজ নট মাই রাইটস না, আমি কন্ট্রোল করার কেউ না। সো আমাদের বাচ্চারা, আমাদের সিস্টেম যেটা ছিল যে ক্লাস 8 পর্যন্ত আমরা পড়াতাম স্কুল বেসড এডুকেশন, যেটা আমরা গভর্নমেন্ট এফিলিয়েটেড। ক্লাস 8-এ যে ওরা বাইরে 9 10 পড়ে পরীক্ষা দিয়ে তারা পাস করতো, পরে আমরা শুধু আফটার স্কুল সাপোর্টটা দিতাম, কোচিং যেটাকে আমরা বলি। আমরা কোচিং বলি না, কেননা অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস ছিল। এটা নম্বর গেল 2। 3 নম্বর হলো, যেহেতু এরা রাস্তায় বসবাস করে, বিভিন্ন রকম অকওয়ার্ড সিচুয়েশন, অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিসের সাথে যুক্ত, তারা ট্রাফিকিং বলেন, ড্রাগ বলেন, এমন কোনো কাজ নাই এই কাজগুলো আমরা অ্যাডাল্টরা বাচ্চাদেরকে দিয়ে করাই না। দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং। তাদেরকে এক বস্তা ইয়াবা দিল, একটা ছাগল দিল, 10 টাকা দিল, বললো রাস্তার ওই পারে যে ওই আঙ্কেলকে এটা দিয়ে আসো তো বাবা, দে লাভ ইট। একটা ছাগলও পেলো, একটা বস্তা পেলো, রিক্সায়ও চড়বে, রাস্তা পার করবে, আবার ওই পাশে যে লাল সোয়েটার আলাকে দিয়ে আবার 10 টাকা পাবে, 10 টাকা 20 টাকা এনাফ করতে হবে, কেন রাস্তার পাশে তারা খেয়ে নেয়। তো নিয়ে যায়, দিল লাল সোয়েটার। এখন ওই লাল সোয়েটার সরে যে সোয়েটার আসছে তারা খেয়াল করেনি। পরে দেখা গেল ওই যে পরে লাল সোয়েটারটা চলে আসছে, হ্যাপেন টু বি হে ওয়াজ মাই স্টাফ। ভাই এগুলা কি বলে, আঙ্কেল তোমাকে ওই আন্টিটা এটা দিতে বলছে। আমরা কি বিপদে তখন। সো দেন উই মোবিলাইজ অল দ্য পুলিশ স্টেশন সামথিং, ওটা আমি পরে আসবো। বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে উই গিভ দ্য লিগাল সাপোর্ট। সো এখন আমরা 740টা বাচ্চাকে লিগাল সাপোর্ট দিচ্ছি, কন্টিনিউ করছি। সেখানে আপনারা অবাক হবেন যে আমার 14টা বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা যারা, তারা ধর্ষণের শিকার এবং তারা ওয়েল অফ খুব পজিশন যাচ্ছে সমাজে, এইরকম পরিবারের ছেলেদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল। তা আমরা মামলা করেছি, সেই মামলাটা এখনো কন্টিনিউ করছে। আরও একটা কথা বিশ্বাসই করতে পারবেন না, সেই স্টাফরা এখন বিভিন্ন জায়গায় সেটেল। কেননা একটা স্টাফ তো এক জায়গায় 25 বছর আমার অনেকেই কাজ করে, বাট অনেকে অনেক জায়গায় প্রমোটেড হয়ে চলে গেছে, কিন্তু স্টিল দে আর কামিং টু দ্য কোর্ট অ্যাজ এ উইটনেস। তারা এটা করছে আসছে। সো এডুকেশন, হেলথ কেয়ার সাপোর্ট এবং লিগাল সাপোর্ট, এই তিনটাতে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করি না। মানে বেগ বড় স্টিল আই হ্যাভ কন্টিনিউ দ্য জব, আই হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্য জব, এবং আমি সেটা করছি। এবং আপনারা যেটা জানেন যে বাংলাদেশ সরকার এটাতে খুব পজিটিভ ডিক্লারেশন আছে, বাট আমরা পজিটিভ অ্যাক্টিভিটিস খুব কম দেখি। সেটা একটা, আর ডোনার সাপোর্টটা আসলে খুবই কমে যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল প্যারাডাইমস। বলা হচ্ছে যে না, শেল্টার হোম বেশি দরকার নাই বাচ্চাদেরকে, অথচ 2-3টা বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিন আমার কাছে আসছে সমাজসেবা থেকে, একটা বাচ্চা বাবার দ্বারা রেপ্ট হচ্ছে প্রতিদিন, কিন্তু তাকে মা বলছে রাখা যাবে না, কিন্তু কোনো শেল্টার হোম সেই বাচ্চাকে রাখছে না। উই নিড খুব আর্জেন্ট বেসিসে এমার্জেন্সি সাপোর্টের জন্য শেল্টার হোম। সো আমি মনে করি দিজ আর দ্য ইস্যুস। আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, ইউ ক্যান মেক এ চেঞ্জ ইন দ্য লাইফ অফ দ্য চিলড্রেন। জি, থ্যাংক ইউ আপা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ফর বিল্ডিং অন দিস। আমি একটু ফাতেমা আপনার কাছে যাই। আপনি তো মানে এখন হয়তো ইউনিসেফে কাজ করছেন, আগেও কাজ করেছেন, এবং লার্জ পার্ট অফ ইউর রোল ইজ অলসো ওয়ার্কিং উইথ গভর্নমেন্ট। আপনারা হয়তো বিভিন্ন ডোনারের সাথেও কাজ করতে হয়। তো আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে কাজ, মানে কি অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে সো ফার, বা কি উইন্স হয়েছে, এবং কি বাকি করার আমাদের? তো ফাতেমা আপনি বলতে। থ্যাংক ইউ শাকিল ভাই। প্রথমেই আমি সবাইকে গুড মর্নিং অ্যান্ড সালাম দিয়ে শুরু করছি। অ্যান্ড আই উড লাইক টু কংগ্রেচুলেট আওয়ার রাইটার, ইট রিয়েলি এ গ্রেট ওয়ার্ক। আমি বলবো যে আই উড লাভ টু সে ইট এ রিসার্চ ওয়ার্ক। প্রত্যেকটা স্টোরি যেভাবে রুবায়া তুলে ধরেছে, ইটস জাস্ট অসাম। আমরা যেভাবে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ল্ডে যেমন আমরা রিসার্চ করি, যখন আমরা অনেক মেথড করি, তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমরা কেস স্টোরি করি। কেস স্টোরি করে সেটা কিন্তু অনেক মানে ভালোভাবে অনেক ডিপে গিয়ে করতে হয়। তো রুবাইয়া সেই কাজটা করেছে। আমি বইটা হাতে পাওয়ার পরে আমি 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 খুব থরলি পড়তে পারি নাই, বাট আই অ্যাকচুয়ালি গ্লান্স থ্রু দ্য হোল বুক। সো এটা রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল, এবং আমি এটা রিকমেন্ড করবো, রেফার করবো। সো কংগ্রেচুলেশনস এগেইন রুবাইয়া।
সো এটা অনেকের জন্যই চোখ খুলে দিবে, দ্যাটস এ গুড থিং। অ্যান্ড আমি মনে করি যেটা পলিসি মেকারদের জন্য আমরা রিচ করতে পারি, ইট উড বি গুড ফর আস। আর এখন আমি মূল কথায় ফিরে আসি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট কী। আমি প্রথমে ওয়াহিদ আপা, যেটা আমি ওয়াহিদ আপার কথা দিয়ে শুরু করছি, যে এটা একটা বড় উদ্যোগ ছিল ওয়াহিদ আপা এবং অপরাজয় বাংলাদেশের দিক থেকে, এবং আরও অনেক অর্গানাইজেশনও কাজ করেছে, এগিয়ে এসেছে। কাউকে না কাউকে তো আসলে শুরু করতে হয়। তো ওয়াহিদ আপা অনেক করেছেন, সেই দিক থেকে আমি বলবো অনেকেই ওয়াহিদ আপার হাত ধরে বা দেখে অনেক অর্গানাইজেশন এই জায়গাটাতে কাজ করেছে। একেবারে কাজ যে হয়নি তা না, আর এখন অনেক কিছু করার আছে। আপনারা স্ট্যাটিস্টিক দেখেছেন, বা আমরা আসলে স্ট্যাটিস্টিক্সে না গেলেও প্রতিদিন যারা ঢাকার রাস্তায় চলাফেরা করেন, আমরা দেখি কি পরিমাণ শিশু এখনও রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে তারা যুক্ত আছে। অ্যাচিভমেন্ট যদি আমি বলি যে এটা আসলে গ্লোবাল পার্ট থেকেও যদি বলি, জাতিসংঘ অলরেডি একটা গাইডলাইন ইস্যু করেছে, এটাও 2009-10-এর দিকে, এবং সে আমাদের সরকার কিন্তু সেটাতে এগ্রি করেছে। আর আমি একটা জিনিস আমার খুব মন কেড়েছে, সেটা হচ্ছে রুবাইয়ার যে টাইটেলটা নোবডিজ চিলড্রেন। আসলে আমাদের একটা শিশু যখন জন্ম হয়, তার প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি তার প্যারেন্টস এবং স্টেটের। আমাদের এখানে যেটা বলবো, ওয়াহিদ আপা তো এটা করার কথা না, আসলে এটা তো করবে তার প্যারেন্ট অথবা স্টেট, যেখানে প্যারেন্ট ফেল করবে স্টেট করবে। তো স্টেট কিন্তু সেভাবে এগিয়ে আসেনি, তাকে এগিয়ে আনতে হয়েছে ওয়াহিদ আপা বা অন্য যারা আছে, এবং ডোনার বলেন, ইউএন এজেন্সি বলেন, আমাদের ইভেন ইন্ডিভিজুয়াল যে উদ্যোগগুলো আমি বলবো, রুবাইয়া বা আরিয়ান, এনাদের যে উদ্যোগগুলো, সেগুলোও কিন্তু অনেক বড় একটা প্রেশার কাজ করেছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার গ্লোবালি এবং আমাদের সরকারও এখন অনেক বেশি কি বলে কমিটেড। আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কিন্তু অনেক উদ্যোগ আছে, যেমন ওয়াহিদ আপা মূলত অপরাজয় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির সাথে জয়েন্টলি অনেক কাজ করেছে, এবং দু একটা লার্নিং লেসন্স কিন্তু গভর্নমেন্টও নিয়েছে। মিনিস্ট্রি অফ উইমেন অ্যাফেয়ার্সের একটা প্রোগ্রাম চলছে, দুটো শেল্টার হোম আছে ওনাদের, স্কিল চিলড্রেন, মানে যে সমস্ত শিশুরা পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজ করছে, তাদেরকে নিয়েই তারা কাজ করছে, দুটো শেল্টার হোম আছে, এবং এই মডেলটিতেই তারা স্কিল আপ করেছে। কিন্তু সেটা খুবই লিমিটেড স্কিল, এবং কাভারেজ এত হলো যে আসলে আমরা খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যেই শিশুরা যাচ্ছে তারা ভালো বেনিফিটেড হচ্ছে। আবার সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের কথা যদি বলেন, তাদেরও অলরেডি 6টা সেন্টার তারা শুরু করেছে, শেখ রাসেল কিশোর কেন্দ্র, এছাড়াও আরও অন্যান্য ছোটো ছোটো উদ্যোগ আছে, বেবি হোম আছে সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের, তারপরে অনেক অর্গানাইজেশনের শেল্টার হোম আছে, আহসান মিশনের আছে। তো এই যে শেল্টার হোমগুলো, তারা কিন্তু আপাতত বললেন এরকম ওনাদেরও এরকম কাজগুলো আছে। অনেক শিশুরা সেখানে, আমাদের কাছে ডেটা নেই যে কত শিশু আসলে এরকমভাবে বেনিফিটেড হয়েছে। আবার আমরা এখন কত শিশু রাস্তায় আছে সেই ডেটা রাইট নাও কত আছে আমাদের হাতে নাই, কিন্তু আমরা এখনও সেই ওল্ড ডেটা নিয়ে কাজ করছি। তো রিসেন্টলি আমরা বিবিএসকে রিকোয়েস্ট করেছি একটা স্টাডি করার জন্য, সার্ভে করার জন্য। বিবিএস শুরু করেছে, আর সেই সাথে আসলে আমরা জানি মোরালেস কেন তারা আসে, কী পরিস্থিতি। এখানে বইটা পড়লেও আপনি দেখবেন যে দু একটা শিশু কীভাবে তারা পথে চলে এসছে। তো সেই কেন আসলে পুলিং ফ্যাক্টরগুলো কী, পুশ ফ্যাক্টরগুলো কী, সেগুলো যদি আমরা আরও ডিপলি জানতে পারি, তাহলে আমরা হয়তো গভর্নমেন্টকে আরও একটু পুশ দিতে পারবো। তো আমরা সেই স্টাডিটাও, আমরা কোয়ালিটেটিভ স্টাডিটাও শুরু করেছি। আশা করি আমরা 6 মাসের মধ্যে সেই দুটো রিপোর্টই পেয়ে গেলে সেখান থেকে আমরা আরেকটা নতুন হয়তো একটা পলিসি তৈরির উদ্যোগ আমরা নিতে পারবো সকলের সহযোগিতায়। তো এই জায়গাটাতে আমি বলবো যে সরকারও এখন চিন্তা করছে। যেমন রিসেন্টলি আমি বলবো যে বছর 3 আগে, মানে 20 সালের দিকে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে, এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন যে আর কোনো শিশু যেন পথে না থাকে, এবং সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এবং চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে একটা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিও সরকার তৈরি করেছে, যেটার প্রধানমন্ত্রী, যিনি মুখ্য সচিব, তিনি এই কমিটির প্রেসিডেন্ট, এবং ওনার অফিসের যে ডিরেক্টর, ইনি হচ্ছেন মেম্বার সেক্রেটারি, এবং কনসার্ন যে মিনিস্ট্রিগুলো আছে সেই মিনিস্ট্রিগুলো হচ্ছে এটা সদস্য, এবং দুটো এনজিও, ওয়াহিদ আপা আপনি আছেন ওই ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটিতে, দুটো অর্গানাইজেশন ওটার সদস্য। অবশ্য আমার কাছে নাম নেই কারা সদস্য।
হ্যাঁ, না, এটা হচ্ছে স্টিয়ারিং কমিটি। শুধুমাত্র পথে যে সকল শিশুরা থাকে তাদের রিহ্যাবিলিটেট করা, তাদেরকে প্রয়োজনীয় যে বেসিক সার্ভিসগুলো দেওয়া দরকার সেগুলো দেওয়ার জন্য। এবং মোট কথা আসলে তাদের তো পথে থাকার কথা না, শিশুদের তো শেল্টার দরকার, তাদের ফ্যামিলি দরকার। আর যেটা হচ্ছে যে ইউনিসেফের দিক থেকে আমি যেটা বলবো যে শিশুর আসলে আলটিমেট জায়গা হচ্ছে তার পরিবার। হ্যাঁ, অবশ্যই তার বেস্ট ইন্টারেস্টকে মাথায় রেখে যেটা তার জন্য সর্বোত্তম সবচেয়ে ভালো যেটা সেটাই আমরা গ্রহণ করব। বাট তার আলটিমেট ডেস্টিনেশনটা হওয়া উচিত তার পরিবারে যেভাবে একটা শিশু তার বিভিন্ন ধরনের ডাইমেনশনে বেড়ে ওঠে সেটা তো সে পথে পাবে না কিংবা ইনস্টিটিউটে পাবে না। যদিও অনেকে ইনস্টিটিউটের কথা বলেন, বাট ইনস্টিটিউশন পরিবারের মধ্যে ডিফারেন্স অনেক। সো আমরা সেই চেষ্টাই করছি যে শিশুদেরকে কীভাবে পরিবারে ফিরিয়ে নেওয়া যায়, সেই জায়গাটাতে আমরা এখন কাজ করছি। ধন্যবাদ। Thank you. And I think of course আপনাদের কাজ is not easy, সহজ না, এবং আপনারা হয়তো বিভিন্ন ধাক্কা খেয়েও হয়তো শিখেছেন বিভিন্ন আপনাদের নিজেরাও বিভিন্ন বিলিফ চ্যালেঞ্জ হয়েছে এই কাজ করতে গিয়ে। তো এই ক্ষেত্রে আমি অডিয়েন্সের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যাওয়ার আগে আপনারা চিন্তা করে কি জিজ্ঞেস করবেন, আমি জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন সবাইকে জিজ্ঞেস করবো। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি মানে যদি কোনো বিলিফ চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকে মানে কাজ করতে গিয়ে, একটা বিলিফ শেয়ার করেন কি চ্যালেঞ্জ হয়েছে এবং আপনি এখন কি জানেন, হোয়াট ইজ ইউর নিউ বিলিফ? আরিয়ান ভাই শুরু করেন। আমরা যখন মজার স্কুলে কাজ শুরু করি ব্যাক 2013, এখানেই শুরু হয়। মজার স্কুলটা শুরু হয় কিন্তু এই বাংলা একাডেমির উল্টা দিকে, যেটা হলো কালী মন্দির বলে, ওটার পাশেই সরাদ উদ্যানে খোলা মাঠে। তো আমরা প্রথম যখন শুরু করি তখন কনসেপ্টটা এরকম ছিল যে এই বাচ্চারা আসলে দীর্ঘমেয়াদে পড়বে না, সম্ভব না, বা এদের আসলে চেঞ্জ আসে না, কারণ এরা নেশা করে। এবং ওয়াহিদা আপু যেটা বললেন যে ওরা করে না এমন কোনো কিছু নেই, এমন কোনো কর্মকাণ্ড নেই যেটার সাথে ওরা আসলে যুক্ত না, কারণ বেশিরভাগই তারা বুঝে না, তারা আসলে দেখে শিখে বা প্রভাবিত হয় এভাবে। সো আমরা 1 বছর যখন যাই, 13 থেকে আমরা যখন 14 সালে আসি, আমার এখনো মনে আছে একটা শিশু, ওর হঠাৎ করে মনে হলো যে না আমি এই স্কুলে না, আমি একটু প্রতিদিন স্কুলে পড়তে চাই। তখন আমরা সপ্তাহে মাত্র 3 দিন 1 ঘন্টা করে পড়াতাম। সো প্রথম আমরা এই শিশুটার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে বা আমাদের যে ধ্যান ধারণা ছিল সেখানে প্রথম পরিবর্তন আসে যে না, ওরা আসলে দীর্ঘমেয়াদেও পড়তে চায়, কিন্তু আমাদের কেয়ারটা গত 1 বছর যেরকম ছিল তার থেকে হয়তো একটু বাড়াতে হবে, বেটার হতে হবে, ওয়েল অর্গানাইজড হতে হবে, গুছানো হতে হবে এবং লং টার্মে চিন্তা করতে হবে। সো আমার বিলিফটা শুরুর দিকে ছিল দ্বিধার, পরে হয়েছে আস্থার বা বিশ্বাসের। সেটা হচ্ছে যে এই শিশুদের পরিবর্তন সম্ভব, এবং সেটা গত 10 বছর ধরে আমরা কাজ করে দেখেছি যে এই শিশুরা যারা 10 বছর আগে শুরু করেছিল, তারা যারা এখন ক্লাস 8-এ পড়ে, যাদের পড়ারই কথা ছিল না, তার ফ্যামিলিতে একজন লোক নেই যে পড়তে পারে একটা ওয়ার্ড, সে এখন ইংরেজিতেও কথা বলতে পারে, বাংলাতে ইজিলি পড়তে পারে, তার ফ্যামিলির সমস্ত এডুকেশনাল ব্যাপারগুলো হ্যান্ডেল করতে পারে। সেই আমার কাছে এটা পজিটিভ একটা টার্ন বা পজিটিভ একটা থিং যে আমরা আসলে এটা সম্ভব। কিন্তু এখানে একটা জিনিস শুধু মনে রাখতে হবে, যেটা হলো প্রচণ্ড রকম ধৈর্য দরকার। এখানে যারা আমরা কাজ করি এই সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টে বা এই আন্ডারপ্রিভিলেজ বাচ্চাদের নিয়ে এখানে কাজ করতেছে, প্রথমত মানুষকে নিয়ে কখনো রাতারাতি পরিবর্তন আনা সম্ভব না যে আজকে শুরু করবো কালকে আসবে। সেই একই জায়গায় যদি আন্ডারপ্রিভিলেজ বাচ্চা হয়, যে রাস্তায় থাকে, যার কোনো কেয়ার নাই, তার ফ্যামিলিতে এডুকেশনের কোনো কিছু নেই, বা শুধু মায়ের কাছে বেড়ে উঠছে। আপনারা জানেন কি না আমি জানি না, আমরা যে রাস্তায় বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করি তাদের প্রায় কিন্তু 80-90% বাবা নেই। এটা শোনার পর মনে হতে পারে যে মানে সব বাবার মনে গণহারে মারা গেছে, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। ব্যাপারটা হচ্ছে তারা বহু বিবাহ করে, 1, 2, 3, 4, 5, এবং শুধু এই শাহবাগী যে শিশুরা আছে এখানে ধরেন হাজবেন্ড 3টে বিয়ে করেছে, এক কাছাকাছি থাকে, সে হয়তো 3 নম্বর ওয়াইফকে কেয়ার করছে, 2টো বাচ্চাকে একদম কেয়ার করতেছে না, 2টো ফ্যামিলিকে। কারণ শাহবাগের এমন কোনো বাচ্চা নেই যাকে আমি চিনি না, এবং এখানে 80% বাচ্চা হচ্ছে ময়মনসিংহ থেকে আসে। ওই গ্রামে আমি নিজে ভিজিটে গেছি তাদেরকে দেখার জন্য যে তারা এখানে কেন থাকে। সো প্রথম ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে এই যে মায়ের কাছে থাকে, এবং আমাদের সোসাইটির সিঙ্গেল মাদার, সে বস্তিতে থাকুক একটা ফ্ল্যাটে থাকুক, এর থেকে টাফের জব তো পৃথিবীতে নেই। তো সেখানে যদি রাস্তায় থাকে তার জীবনটা আরো বেশি কঠিন। তো ওই জায়গা থেকে একটা শিশুকে পড়াশোনায় উদ্বুদ্ধ করা বা আমরা তাকে পড়াবো, এবং আমাদের মতো যারা ছোট ছোট সংগঠন শুরু হয় অনেকে কিন্তু টিকেও না, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা স্যাক্রিফাইস না করার টিকেও না। সো এই শিশুদের কিন্তু আসলে ভবিষ্যৎটা ওভাবে গড়ে ওঠা এত ইজি না। সেই জায়গাটা আমাদের মতো কিছু অর্গানাইজেশন হাতে গোনা কয়েকটা যারা টিকে থাকে, তারা কিন্তু একটা পজিটিভ পরিবর্তন আনে। তো আমার কাছে মনে হয় যে চ্যালেঞ্জ ছিল যে এটা মনে হয় না, সম্ভব না, কিন্তু আমরা পরে মজার স্কুলই প্রমাণ করতে পেরেছি যে ডেডিকেশন থাকলে, লেগে থাকলে, ভালোবাসা থাকলে, রেসপন্সিবিলিটি থাকলে আসলে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আনা পসিবল আর কি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।
the same question to you. I'm sorry, but we're not doing enough. আমি সত্যি কথা আমার বলতে হবে, আমার মনে হয় we're not doing enough. কেন বলি? I'll start from a clarification why I said যে ABCD শেখানো এদেরকে enough না। আমার স্কুল আমি নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছি, আমি 5 বছর স্কুল চালিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ এজেন্সিটা ওয়াজ কামিং ফ্রম মি। এই যে পজিটিভ চেঞ্জের কথা বলি, ইটস কামিং ফ্রম আওয়ার সাইড, যে আমরা ওদেরকে সেই চেঞ্জটা দিচ্ছি, দ্য চেঞ্জ উই থিঙ্ক দে নিড। এই বাচ্চাগুলো কি চায়, এই বাচ্চাগুলোর ফ্যামিলিগুলো কি চায়, দে ডোন্ট হ্যাভ এজেন্সি। ওদেরকে আমরা রাস্তায় দেখি, কয়টা মানুষ ওদেরকে মানুষ হিসেবে ইকুয়ালি ট্রিট করে? আমরা নিজেরা যখন ঘুরি, একটা গরিব মানুষ দেখি, একটা গরিব বাচ্চা দেখি, ইকুয়ালি কয়জন দেখে? আমার এখন অনেক সন্দেহ আছে। আমার বিলিভ সবচেয়ে বেশি চেঞ্জ হয়েছে এখানে। আমি ফার্স্টে খুব হোপফুলি যখন স্টার্ট করছি, আই ওয়াজ নাইভ, এখন আমি রিয়েলিস্টিক। ঠিক আছে, দিস চিলড্রেন, কোনো দিন কেউ একটা বাচ্চার দিকে তাকায় বলে না এই কোনো দিন PhD করতে পারবে, এই কোনো দিন নাসার সায়েন্টিস্ট হতে পারবে না। These children are not treated like children just because they're গরিব। I see children in the audience today. Every single child matters, privileged or underprivileged. এই ক্লাস পার্থক্যটা আমাদের এলিটদের থেকেই আসে। আমরা কোনো বাচ্চাদের দিক তাকায় বলি না যে এই বাচ্চাটার ব্রেনের ক্যাপাসিটি আছে টু গো টু আ ইউনিভার্সিটি, ইকুয়াল ক্যাপাসিটি অ্যাজ এ প্রিভিলেজ চাইল্ড। এস্টার ডাফলোর, অভিজিৎ ব্যানার্জির একটা রিসার্চ আছে যেখানে দেখিয়েছে স্কুলে যেসব বাচ্চারা পড়ে ওদের ম্যাথমেটিক্যাল ক্যাপাসিটির থেকে যে বাচ্চাটা ফল বিক্রি করে সে তাড়াতাড়ি অ্যাডিশন আর সাবস্ট্রাকশন করতে পারে, কারণ সে ফল বিক্রি করে প্র্যাকটিস করছে সেটা। কিন্তু আমরা কি কখনো ভাবি যে না এই বাচ্চাটাও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারবে, এই বাচ্চাটাও PhD করতে যেতে পারবে, এই বাচ্চাটাও দেশের পলিসি মেকার হতে পারবে? না, উই ক্রিয়েট ডিভিশনস। দ্যাটস ওয়্যার মাই রিয়ালিটি কেম ইন, যে না উই আর নট ডুইং এনাফ। আমি একটা স্কুল চালাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, আমার শান্তি দিনের শেষেও আমি কিছু একটা করতেছি না, ওদের চেঞ্জ হচ্ছে না সাস্টেইনেবল। I applaud all the initiatives being done by different people, Modern School, Upper Jaya Bangladesh, but we need to become united, and সেখানে স্টেটের রোলটা আসে। If it's not state sponsored, if we're not all united, this is never going to be sustainable. কিছু বাচ্চারা এখনো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঘুরছে, এখন যান, পথ শিশু আছে। Who are these? এই বাচ্চারা কারা? যদি এত কাজ হচ্ছে, who are these children who are falling through the cracks? কেন এখানে 140 জন, ওখানে 500 জন? এই সিলেকশনটা কিভাবে হচ্ছে? কিছু বাচ্চা কেন এখন আমাদের রেডারে না? এটা যতদিন না আমরা ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে পারবো যে না, যে কোনো বাচ্চা যদি প্যারেন্টলেস হয়, কেউ বাচ্চা যদি হোমলেস হয়, there are so many nuances here. কিছু বাচ্চার বাবা মা আছে, বস্তিতে একটা বাসা আছে, জাগো স্কুল যাদেরকে নিয়ে কাজ করে তারা স্কুলে যায়। কিছু বাচ্চা একদম এতিম, ওদের থাকারও জায়গা নেই। এরকম নুয়ান্সেসগুলো আমাদের অ্যাওয়্যার হতে হবে যে সব বাচ্চাকে, এখানে টার্মিনোলজির ব্যাপারটা আসে, সব বাচ্চাকে স্ট্রিট চিলড্রেন আমব্রেলার মধ্যে ফেলে দিলে হবে না। এক একজনের স্টোরি ম্যাটার্স, এভরিবডি হ্যাজ এ স্টোরি। অ্যান্ড আমি নিজে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চার হিসেবে বলি, এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স ডাটা দিয়ে আমরা একটা পিকচার পাবো ওভারঅল, বাট ভিতরে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ দিয়ে নুয়ান্সেসগুলো আমাদের বুঝতে হবে। যেসব বাচ্চার বাবা মা নেই তাদের লাইফ এক এক রকম, যেসব বাচ্চা ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে, ওরা নিজেরা ড্রাগ এডিকশন, ট্রাফিকিং, একটা বাচ্চা এগুলোতে পড়ে যাচ্ছে কিভাবে, এই স্টোরিগুলো আমরা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ দিয়ে বের করতে পারি। দ্যাটস দ্য ওনলি ওয়ে। কিন্তু আমাদেরকে একটু জেগে উঠতে হবে, উই হ্যাভ টু বি রিয়েলিস্টিক, বিকজ উই আর নট ডুইং এনাফ। আমাদের বুঝতে হবে যে ওদেরও এজেন্সি আছে, ওদেরকে আমাদের ইকুয়ালি দেখতে হবে এজ এনি আদার চাইল্ড। গুলশান বনিতে থাকা একটা বাচ্চার সাথে আমরা যেদিন বটতলার পথ শিশুকে একই লেভেলে ইকুয়ালি দেখতে পারবো, when they dream equal dreams, that is the day when we can start being positive. ঠিক আছে, যেমন আনন্দ কুমার ইন্ডিয়াতে, হি স্টার্টেড দ্য স্কুল ওয়্যার সে গরিব বাচ্চাদেরকে IIT-তে পাঠানোর জন্য একটা স্কুল শুরু করছে। সে কোনো প্রিভিলেজ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বাচ্চা নেয় না, আন্ডার প্রিভিলেজ বাচ্চাদেরকে নেয়। আমাদের স্বপ্নগুলো ওরকম হতে হবে, উই হ্যাভ টু ড্রিম বিগ। সো দ্যাটস হোয়াট আই থিংক। ফাতেমা বা ওয়াহিদা, আপনাদের কাছে যাওয়ার আগে আপনার যদি একটু শর্ট 10 মিনিট বাকি আছে, হয়তো 5 মিনিট এক্সটেন্ড করতে পারবো। আপনি যদি শর্ট বলতেন তাহলে আমরা অডিয়েন্স থেকে আমরা কোয়েশ্চেন নিতে পারবো আর উই ক্যান কন্টিনিউ। আপনি আপনার থ্যাংক ইউ। শর্টে বলছি, সেটা হচ্ছে কি, এভরিবডিজ ডিউটি ইজ নোবডিজ ডিউটি, এরকম যে আমরা বলি। আপনি দেখেন বাচ্চারা কোন টেরিটরিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা কি রেসপন্সিবিলিটি পালন করছে। আজকে যে আমরা কথা বলবো বা আপনি যে একটা শেল্টার হোম করবেন বা হোয়াট এভার আপনি একটা কিছু বাচ্চার জন্য করবেন,
কার জায়গা। আমি এখন বাংলা একাডেমিতে যদি একটা কিছু করতে চাই, আমার বাংলা একাডেমির পারমিশন লাগবে। ফর এক্সাম্পল ঢাকা ইউনিভার্সিটি করতে যাই, আই নিড টু দ্যাট। আমরা এখানে দুটো শহর আছে, তাই না, নগর আছে, এই যেখানে আমরা বসবাস করছি ঢাকার মধ্যে। আপনি জিজ্ঞেস করেন মেয়রদের ওনারা কী ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, ইউ শুড আস্ক দেম, বোথ অফ দ্য মেয়র, যে আপনারা বিং দ্য মেয়র কী উদ্যোগ নিয়েছেন। নাম্বার 2 হচ্ছে, আই নো যে প্রত্যেক মিনিস্ট্রির তার নিজস্ব সার্ভিস আছে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে বিং ইউনিসেফ, প্রত্যেকে মানে প্রশ্নটা সবাই করে যে ইউনিসেফ কী করছে। বাট বিষয় হচ্ছে যে ইউনিসেফ আসলে একটা ইন্টার গভর্নমেন্টাল এজেন্সি, তাদের আসলে একটা লিমিটেশন আছে, চাইলেই একটা কিছু করতে পারবে না। বাট দে হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য গভর্নমেন্ট, গো থ্রু এই দেশের সংগঠনের মাধ্যমে, এই দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই যেতে হয়। তো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে, আপনি সদরঘাটে যান, সদরঘাটের আসলে ওনারকে, বিআইডব্লিউটি, আপনি বাস টার্মিনালে যান, ওনারকে, মানে এরকম যে সেগমেন্টগুলো আছে, সেগমেন্টগুলোকে আসলে একসাথে আসতে হবে। আমরা ইউনিসেফের পক্ষ থেকে সেই কাজটা করার চেষ্টা করছি, যে এনাদের সবাইকে যদি এক জায়গায় আনা যায়, তাহলে যদি আমরা আরেকটু সিস্টেমটাকে আরও স্ট্রেংথেন করতে পারি। একটা সিস্টেম এখনও এস্টাবলিশ হয় নাই, আই উড সে, যেখানে এই শিশুদের জন্য আমরা কিছু আরও স্ট্রংলি এবং সাস্টেনেবলি কিছু করতে পারি। তো সেই জায়গাটায় আমরা স্ট্রাগল করছি এবং কাজ করছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফাতেমা। আমি মনে হয় যে এটা খুবই জরুরি একটা প্রশ্ন, কেননা এটা আমাদের সবার কাছে সবার ক্লিয়ার হওয়া দরকার। আমি 2-3টা পয়েন্ট বলেই শেষ করব। একটা হলো যে আমরা যখন থেকে কাজ করছি তখন থেকেই বিশ্বাসটা ছিল যে গিভ দেম দ্য ফ্রিডম, গিভ দেম দ্য অল্টারনেটিভ চয়েস অফ লাইফ। তারা যেটা চায় আমরা সেটাই নিয়ে যাব। যে ডাক্তার হতে চাইবে, কেননা বড় বড় স্বপ্ন দেখতে সবাই, পাইলট হবে, ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, এই অনেক বড় স্বপ্নটাকে রিয়েলিস্টিক করার জন্য আসলে হেলে লট অফ ওয়ার্ক করতে হয়েছে। এবং আমি স্টিল বলবো যে আমার স্টাফরা আসলে দেয়ার লাইকে মুক্তিযোদ্ধা। একটা মানুষ, প্রত্যেকটা লাইফ ইজ ডিফারেন্ট, ইউনিক, অ্যান্ড এভরি চাইল্ড হ্যাজ এ ডিফারেন্ট পারসেপশন উইথ এ ব্যাকগ্রাউন্ড, উইথ এ ড্রিম অর দ্য হোপ। সো সেই জায়গায় আমাদের যেটা ছিল বিশ্বাসের জায়গা থেকে, 1 নম্বর হলো আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন দেশে বলা হয়েছিল নো দেয়ার ইজ নো স্ট্রিট চিলড্রেন, ওয়াই দ্য। সো উই হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য নেম মাইগ্রেটেড চিলড্রেন। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট থিং কেম ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট। আবার বলেন। Migrated children. So we started writing migrated children, and then we work with the sick children, and যতগুলো categories of the children ছিল, যখন কাজ করা হলো মিনিস্টারদের কাছে যখন যেতাম তখন তারা বলতো no you NGOs are bringing all these issues. আমাদের দেশে চাইল্ড লেবার নাই, সেক্স ওয়ার্কার নাই, মাইগ্রেটেড চিলড্রেন নাই, এগুলো সব তোমরা করছো। Then I used to say যে স্যার আসেন, চলেন, যান, কথা বলেন বাচ্চাদের সাথে, then you will understand. As long as you are holding the chair and sitting in the secretariat or your office, if you are not in the field and talking to the children, তাহলে আপনারা আসলে কখনো এই রিয়েলিস্টিক অবস্থাটা বুঝতে পারবেন না। তো সেই জায়গায় আসলে করা নকিং কাজটা আমি এই 27 বছর ধরে করে আসছি, টু নকিং দ্য ডোর অফ দ্য স্টেট পার্টি কন্টিনিউয়াসলি। এবং এটা আমার ওয়ান অফ দ্য মেইন জব, সেটা হাটে মাঠে ঘাটে প্রেসে রেডিওতে টেলিভিশন, I truly did it and I'm doing it. কেন? ফাতেমা আপা বলে গেলেন যে it is the responsibility of the state party. You go to Sri Lanka, আপনার বিখ্যাত আমার মানুষ নেই রাস্তায়, nobody is there, 99% educated. সরকারকে বলা হলো খালি একটা ডিক্লারেশন দেওয়া হোক, nobody during the school time will be on the streets, no child. 2 শিফটে, 3 শিফটে, 4 শিফটে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা সব জায়গায় ক্লাস করেন। কমিউনিটিতে যেসব স্টুডেন্টস আছে তাদেরকে কাজে লাগান। এই কলকাতায় আমি অন্তত 37টা পুলিশ স্টেশন ভিজিট করেছি, তাদের বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতরে তারা স্কুল চালাচ্ছে, আশেপাশের একটা বাচ্চাকে তারা থাকতে দিচ্ছে না। হু ইজ কন্ডাক্টিং দ্য ক্লাস? দ্য ক্লাস ইজ কন্ডাক্টেড বাই দ্য পুলিশ অফিসার্স উইথ এ হোয়াইট ড্রেস। এবং আমি যখন আইজির রুমে গেলাম, I was like, oh God, there are many things in the world we didn't know. We didn't have that, either we haven't seen or we don't have the idea and knowledge. আমি যখন আইজির ঘরে গেলাম দেখলাম যে শিশু রিলেটেড যত আইন দেওয়ালে বড় বড় করে একদম লেখা, ঢোকা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত।
সো যতক্ষণ থাকলাম আমার মনে হলো যে ইন্ডিয়ান লস, চিলড্রেন অ্যাক্টস যা যা আছে আমার একদম পড়া হয়ে গেল। So these are the institutional responsibility has to be very responsive and positive towards the children and the citizen. This is mainly আসলে এটা একটা কাজ। আর একটা আমি বলবো যে গভর্নমেন্ট যেটা 2015 সালে যেটা করলেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন ডিক্লেয়ার করলেন একটা বাচ্চাও রাস্তায় থাকবে না, nobody will be in hungry. Oh God, I had a big sleep, deep sleep. সকালবেলা উঠে আমি একদম সেক্রেটারি স্যারকে ফোন করলাম, স্যার আপনারা কি করতেছেন স্যার? কেন আমি ভাবছি আজকে সারা বাংলাদেশে একটা কিছু হয়ে যাবে। স্যার খুব বললেন, এই ওয়াহিদা আপনি কোন জগতে আছেন? আমি কেন স্যার? প্রাইম মিনিস্টার ডিক্লেয়ার করছে এখন সবাইকে রাস্তায় নামতে হবে। মানে ওটা তো একটা ঘোষণা, ঘোষণা আর কাজ কি এক জিনিস হয়? এখনো এটা বুঝেননি? সো আই ওয়াজ শকড and I was like, what I'm saying to me, I'm stupid. But আমি আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই, I truly don't care who is doing what. But আমি যে কাজটা করছি সেটা যেন আমার দেশের জন্য ক্ষতিকারক না হয়, বরং I want to create a model of the best practice. So অপরাজেয় বাংলাদেশ শিশুদের জন্য যে কাজটা করেছে, বাংলাদেশের সমস্ত এনজিও, গভর্নমেন্ট এটা রেপ্লিকেট করছে, পৃথিবীর আরো 17টা দেশ এটা রেপ্লিকেট করছে। নাম্বার 1, আমরা চাইল্ড হেল্পলাইন করেছি, এটা গভর্নমেন্ট নিয়েছে। ফাতেমা আপা যেটা বললেন, যতগুলো সরকারের ম্যাক্সিমাম প্রজেক্টগুলো দে হ্যাভ টেকেন ফ্রম অপরাজেয় বাংলাদেশ, বাট আই এম হ্যাপি। আমি সরকারকে বললাম, ভাই নেন, আমার স্টাফগুলো শুদ্ধ নেন। সো দেয়ার আর মেনি স্টাফ না, 307, আমি মনে হয় 300-400 বোধ স্টাফ এখন গভর্নমেন্টের পেরোলে আছে। কেন গভর্নমেন্ট জব পাওয়া তো ইজি না, তাই না? পিএসসি করতে হয়, পরীক্ষা দিতে হয়, মানি মেকিং আছে। সো আমি মনে করি দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। লাস্ট থিং আমি যেটা বলবো আপনাদের জন্য, সেটা হলো যে আমরা আসলে হোপলেসনেসে সাফার করবো না, এটা আপনারা কেউ করেন না। তার কারণ হলো মানুষের ভিতরে যে পোটেনশিয়ালস আছে সেটাকে জাগিয়ে দিলে অনেক দূরে আমাদের শিশুরা যেতে পারবে। তার দুটো আমি জাস্ট পয়েন্ট বলে শেষ করবো। একটা হলো, আমার শিশু 40 জন মিডল ইস্টে কাজ করছে, আমার মেয়ে শিশু 8 জন এতে দুবাইতে কাজ করছে। ওরা 8 জন একসাথে কাজ করতে, আগে বিউটি পার্লার চালাতো, এখন 8টা ডিফারেন্ট বিউটি পার্লার চালায়। এবং তারা রাতে আমাকে ফোন করে বলে, মা এখন আমাদের হাতে টাকা আছে, আমরা তোমাদেরকে টাকা দেব, তুমি এনজিও চালাও, তোমার ডোনার দরকার নাই। সো আমি 4টা শেল্টার হোম পরিচালনা করছি উইদাউট এনি ডোনার্স মানি। অল মানি কামস ফ্রম দ্য কমিউনিটি পিপল। তাদেরকে বলে আমাকে টাকা দেওয়ার দরকার নাই, ইউ গো সি অ্যান্ড গিভ মানি। তারা টাকা দিচ্ছে, কম্বল দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে, হোয়াট নট, তারা অল প্রবলেম সলভ করছে। সো মাই ইস্যু ইজ, আমরা কমিউনিটি পিপল যদি সজাগ না হই, চিলড্রেন বিলংস টু মাই কমিউনিটি, I have to take the responsibility, na? Community-based approach education, community-based approach আমার health care support, community-based education, social safety net-এর টাকা কোথায় যাচ্ছে, কে হিসাব দিচ্ছে? গভর্নমেন্টের অডিট আমরা কয়জন জানি, কয়জন দেখি? So we have to see and we have to be responsive. রুবাইয়া যেটা বললেন যে প্রত্যেকটা মানুষ কি দেখে যে ওই বাচ্চাটা কি করছে, দেখে না। as long as the state party will be strong and say যে প্রত্যেকটা বাচ্চা সমান এবং মূল্যবান, তাদেরকে ইকুয়ালি ট্রিট করব সব ইনস্টিটিউশনের সব জায়গায়, কোন রাস্তায় রাস্তায় থাকবে, তাহলে আমার মনে হয় যে তখন আমরা এটা করতে বাধ্য হব, তার আগে না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Akka. Thank you. Well told. Do we have any time for? Okay, sure. Okay. Now, I'm just going to collect already some questions, and then of course, পুরোপুরি না answer হলে we can continue to have conversations with these people even after this. So কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ, sure, over there. Mike, যদি চলে যেতে পারে। And please keep it short so that other people can also ask questions. আমরা এসব বাচ্চাদেরকে সাপোর্ট দিতে ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে কি করতে পারি? Okay, very good question. Okay, এখানে। Hi, my question was, since you were saying that ABCD is not enough, right? So are there any cultural exposure and any collaboration with cultural institutions? Okay, cool. Okay. Any other questions?
সো তোমার এডুকেশন রিলেটেড যে তুমি পলিসি স্পেসে কিভাবে কোন কোন মানে পার্টিকুলার কোনো স্টেপস অ্যান্ড এনিথিং ডু ইউ হ্যাভ এনি মাইন্ড অর এনিথিং ইউ আর ওয়ার্কিং অন অন্য কোনো অর্গানাইজেশনের সাথে ওই ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু বলো থিংস লাইক যেগুলো মানে একদম মানে grassroots level গিয়ে policy space এ মানে how can we bring in people and get things done for real ওটা বলো আমাকে থ্যাংক ইউ আমি মারুফ মহিউদ্দিন আমি বইয়ের পাবলিশার আমি একটু জাস্ট ধন্যবাদ দিতে চেয়েছি এবং একই সঙ্গে আমি একটু পার্সোনাল জায়গা থেকেও যে আমরা কেন বইটা পাবলিশ করেছি সেটার সাথে একটা সঙ্গে প্রশ্নও আছে এটা অবশ্যই আমার মনে হয় যে আমরা ঢাকা শহরে যারা চলাফেরা করি প্রত্যেকটা দিন আমরা একটু একটু করে মরে যাই আমরা যখন রাস্তায় এই বাচ্চাগুলোকে দেখি আমরা কিছু করতে পারি না এবং আমার সব দিন মনে হয় যে যেটা আপনারা সবাই বলবেন যে দিস ইজ এ স্টেট ইনফ্লিক্টেড হ্যারাসমেন্ট অন আস এবং আমরা এই বাচ্চাগুলো তো সাফার করছি আমার মনে হয় যে আমাদেরও একটু একটু করে সেন্সিবিলিটি প্রতিদিন আমরা হারাই তো আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ দিতে চাই যে খুব অল্প সময়ে আমরা আমাদের এই প্যানেলকে আজকে পেয়েছি এবং ওনারা নিজেদের কাজে এতটা প্যাশনেট বলেই আজকে এত অল্প সময় ওনারা সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত এবং তারপরে ওনারা এসে এখানে এই কাজের জন্য এবং এই কথাগুলো বলার জন্য যুক্ত হয়েছেন আমি শেষ পর্যন্ত বলবো যে why aren't you our leaders why don't we support you in doing what you do কারণ আমাদের দেশকে আপনারা ভালোবাসেন আসলে তো আমরা কেন যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসেন সত্যি সত্যি এবং যারা সত্যি কিছু মানে যেটা আসলে দরকার সেটা আপনারা করছেন আমরা তাদেরকে কেন সাপোর্ট দিতে পারছি না এবং এই যে আপা বললেন যে আমরা হোপলেস যাতে না হয়ে যাই আমরা প্রত্যেকদিন হোপলেস হচ্ছি তো সেই হোপটা দেখানোর কাজটাই তো আমাদের লিডারদের তো আমি একটু অভিনন্দনও জানাতে চাই আর আমি আমাদের সবাইকে এবং আপনাদেরকেও প্রশ্ন করতে চাই যে why don't we see you in our leadership position thank you Thank you. I think I'm sure each of you are already in leadership positions, and of course, I think there's a question about why aren't you leading more? But given the shortage of time, আমরা যদি ওই প্রথম প্রশ্নটাই যে একজন করে বলি যে অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাঁ আমরা কি অ্যাকশন নিতে পারি মানে 2-3 লাইনে যে আমার মনে হয় এটা খুবই দারুণ একটা ব্যাপার যে কেউ একজন চিন্তা করছে যে ইন্ডিভিজুয়ালি আমি কি করতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল অনেক কিছু করা যায় প্রথম কথা হলো আমি মোটেই বলবো না যে আপনারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডোনেট করেন নেটওয়ার্কিং করেন মিটিংয়ে আসেন উপস্থিত থাকেন আমি একদম ছোট একটা টিপস দিতে পারি যেটা আমার 10 বছর কাজ করতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে আমরা যখন খুব ক্লোজলি থাকি আমরা বন্ধুরা একে অপরকে তুই করে বলি এই দোস্ত চল যাই ঘুরি আড্ডা দেই ইন্ডিভিজুয়াল যেটা হয় যে আমরা যখন একটা রাস্তায় শিশুকে দেখি একটা শিশু প্রচন্ড রকম খুশি হয় যদি ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে বাবা তোমার নামটা কি এবং ওকে ওর নাম ধরে একবার ডাকলেও যে পরিমাণ খুশি হয় ওকে সারাদিন খাবার দিলে নতুন পোশাক দিলে এই পরিমাণ খুশি আমি হতে দেখি না অ্যান্ড যদি ওকে আপনি যখন আমরা মজার স্কুল 10 বছর দিয়ে কাজটা কখনোই করি না সেটা হলো উচ্ছিষ্ট খাবার দিই না মানে ধরেন আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি ও এসে বলতেছে হাত ধরে এরকম টোকাচ্ছে আর এসে বলতেছে আমার খাবারটা দেন তো আমরা করি কি যে অংশটা খেয়ে ফেলছি তার একটা অংশ ওকে দিয়ে দিই কোকটা অর্ধেক খেয়ে ওকে দিয়ে দিই পানি অর্ধেক খেয়ে দিই এটা আমরা করতে চাই না কখন আমরা যেটা করি আমার কাছে টাকা থাকলে সেম খাবারটা কিনে দেই যদি না থাকে বরঞ্চ সরি বলি এবং আরেকটা যেটা করে সেটা হলো ওর সাথে কখনোই খারাপ ব্যবহার করি না ওদের দুটো জিনিস আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারেন একটা হলো তুমি বলা এবং সাথে নামটা জানা আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যদি হাতে সময় থাকে 10 টাকা দেওয়ার থেকে যদি ওর সাথে 2 মিনিট গল্প করতে পারে যদি এই কোশ্চেনটা কখনো করেন আজকে সারাদিন তুমি কি করলা রাত্রে কি তোমার খুব কষ্ট হয়েছে ঘুমাইছো কোথায় এই কোশ্চেনটা করার লোক নাই 10 টাকা দেওয়ার লোক বাংলাদেশে অনেক আছে আমরা অনেক নিষ্ঠুর প্রকৃতির আবার একই সাথে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ খুবই সহানুভূতিশীল কাউকে দেখলে নিজের খাবারও শেয়ার করে দেয় কিন্তু 2 মিনিট দাঁড়িয়ে তার সাথে কথা বলা যে চলো আমরা একসাথে হাঁটি বা তোমার কোনো সমস্যা আছে কিনা বা তোমার মায়ের কি অবস্থা তোর ফ্যামিলি কোথায় ওর সাথে 2 মিনিট যদি আন্তরিকভাবে গল্প করেন ইন্ডিভিজুয়ালস ওর লাইফে মেমোরিটা লং টাইম থাকে ও বিশ্বাস করতে চায় ও শুনতে চায় ওকে কেউ ভালোবাসে টাকা অনেকে দেয় কিন্তু ভালোবাসাটা ওরা পায় না ইন্ডিভিজুয়ালি ইজিলি এই কাজটা উইদাউট মানি করা যায় এবং বাচ্চারা খুব হ্যাপি হয়ে যায় থ্যাংক ইউ ভালোবাসা ইন্সপিরেশন আর অ্যাওয়ারনেস ওদেরকে একটু ভালোবাসা দিলে
ওরা অনেক ভালোবাসা দেয়। এখন ভালোবাসাটার সাথে একটু অ্যাওয়ারনেস লাগবে। আমি মনে করি ওদেরকে টাকা দেওয়া উচিত না, কারণ ওদের থেকে আমি অনেক দেখেছি যে টাকাটা নিয়ে বড়রা নিয়ে নেয়, বা গোজ টু ড্রাগস, গোজ টু খারাপ জিনিস। এর থেকে একটা খাওয়া কিনে দিলে বা ওদেরকে একটা কাপড় কিনে দেওয়া, কী লাগবে, স্যান্ডেল লাগবে কিনে দেওয়া, এগুলো অনেক সময় there are nuanced things that happen here, but I think ভালোবাসাটা in different forms, especially খাওয়া, ঠিক আছে? সেকেন্ড হচ্ছে ইন্সপিরেশন। Talk about these things among your own circles, among your friends, in your workplace. আমার লাইফের one of the inspirational ঘটনা যেখানে আমি এটা I was able to finish the book is, একদিন আমি ইউনিভার্সিটির পরে কথা বলছিলাম about কিভাবে এই বাচ্চাগুলোর জন্য কিছু করা যায়। দূরে দাঁড়িয়ে এরকম পথশিশু একটা মা, সে নিজেও কাজ করতো, তার বাচ্চাটাকেও কাজ করাতো। সে এসে আমাকে বললো, তার চোখে পানি ছিল, যে আপা আপনার কথাগুলো শুনছি, আমি কালকে থেকে আমার মেয়েকে কাজ করাবো না, ও একটা বাচ্চা, আমি এটা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি এখনো ওই ঘটনাটা মনে করি, কারণ আমার মনে হচ্ছিল আমি দাঁড়িয়ে 5 মিনিট কথা বলাতে এই মাটা, সেই অ্যাওয়ারনেসটা তার মধ্যে তৈরি হয়েছিল যে না, আমার বাচ্চাকে আমি বাচ্চা হিসেবে কাজ করাবো না, আমি তাকে স্কুলে দেওয়ার চেষ্টা করবো, নিজে একটু বেশি খাটবো। সো নিজেরা আলাপ করেন, এই কনভারসেশনগুলো আমাদের হওয়া দরকার ইন আওয়ার সার্কেলস। এটা আর ওদের সাথে যখন দেখা হবে, খারাপ ব্যবহার তো না, অবশ্যই না, একটু ভালোবাসা দেবেন, একটু কথা বলবেন, এটাতে ওরা অনেক খুশি হবে। থ্যাংক ইউ। জাস্ট আপনার নিজে ফিল করেন, তাকে রেসপেক্ট করেন, অ্যান্ড দেন আস্ক ইয়োর ক্যাপাসিটি হোয়াট ইউ ক্যান ডু ফ্রম ইয়োর ক্যাপাসিটি। জাস্ট একটা ফিলিংস দরকার আপনার ওর প্রতি। আর যেটা আমার রুবাইয়া যেটা বললেন সেটা, প্লাস হচ্ছে একটু রেসপেক্ট করা, যে আসলে তাকে আমি যে রেসপেক্ট করি সেটা অনেক। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় 3টা প্রশ্নের উত্তর আমি 1 লাইনে 2 লাইনে দিয়ে দেবো। একটা হচ্ছে যে ইন এনি ক্যাপাসিটি ইউ ক্যান বি অ্যাসোসিয়েটেড। বাচ্চার সাথে তো ভালো ব্যবহার করা। বেস্ট থিং হলো গিভ দ্য ইনফরমেশন। তুমি এখানে আছো, ওই জায়গায় গেলে তুমি এডুকেশন পেতে পারো, থাকা পেতে পারো, খাওয়া পেতে পারো, পড়তে পারো, বাথরুম করতে পারো, গোসল করতে পারো। দিস আর দ্য এভরিডেজ রিকোয়ারমেন্টস, হ্যাঁ, যেগুলো কিন্তু ওরা অনেক সময় পায় না, এদেরকে পয়সা দিতে হয়। যেখানে পয়সা দেয় সেখানে তারা অ্যাবিউজড হয়ে যায়। সো গিভিং ইনফরমেশন ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। কথা বলেন যান, আমি সবগুলোর সাথে এগ্রি করি, বাট that was the most important part. And you can be associated with your capacity. আপনি যদি শেল্টারে বা কোনো স্কুলে যে ইংরেজি শেখান, বাংলা শেখান, গান শেখান, হোয়াট এভার ক্যাপাসিটি ইউ হ্যাভ, ইউ ক্যান শেয়ার উইথ দেম। আর 2 নম্বর ছিল, আর একজন ছিলেন যে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সাথে আমরা অ্যাসোসিয়েশন করি কিনা। আমার মনে হয় যে ফাতেমা এগ্রি করবেন, কারণ ইউনিসেফ আমাদের দীর্ঘদিনের পার্টনার, 20 বছর ধরে ওনারা আমাদেরকেও সাপোর্ট করেছেন। তো দে ডু দ্য বেস্ট পারফরমেন্স। এনিথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তারা যদি দেখে, তারা ওটা এক্স্যাক্টলি ওটা করতে পারে। সো তাদের শুধু একটু নার্চার করতে হয়, একটু নার্চার করলেই তারা এটা করতে পারে, এবং তারা এটা করছে। আমাদের বাচ্চারা, আপনারা আদারওয়াইজ দেবেন না, এখন আমরা ভাড়া দিই না, বাট ওরা বলে এই লায়ন্স ক্লাব অনুষ্ঠান করবে, তোমাদের একটা গ্রুপ পাঠাও, এখানে পাঠাও। ওটা আমি কেন পাঠাই, যে বাচ্চারা তখন তাদের কনফিডেন্স লেভেল হাই হয়ে যায়, যাতে করে তারা শিল্পী হয়ে, আমার 4টা বাচ্চা কিন্তু কি বলে চলচ্চিত্র তৈরি করে, ফিল্ম মেকার, এবং তারা অ্যাওয়ার্ডেড। ও 1 মিনিট 2 মিনিট ফিল্ম মেকিং করে যে, তাদের চেহারা দেখে ভাবেন রিয়েলি তারা ফিল্ম মেকার, তারা কোনো জীবনে পথে ছিল না। সো আমি এটা বলতেও চাই না, বাবা তুমি ফিল্ম মেকার, তুমি ফিল্ম মেকার। সো দে আর ডুইং বেস্ট। আর লাস্ট থিং যেটা বলবো, যে আপা আপনি যেটা বলেছেন, যে আমি একটা জায়গায় খুব ইম্পর্টেন্ট বোধ করি, যে যেটা আমি পারি, যেটা আমি বিশ্বাস করি, সেই কাজটা আমি মন প্রাণ দিয়ে করি। সেখানে আমার যত বাধা আসুক আমি উপড়ে ফেলতে চাই, উপড়ে ফেলতে পারি। সো অ্যাজ লং অ্যাজ আই এম নট থিক, as long as I'm not lying, as long as I'm not doing anti-social activities, আমার ভয় পাওয়ার কথা নয়। তো সে জায়গায় আমি যেভাবে আমি কাজ করে যাই, টাকা থাকুক না বা না থাকুক, truly I don't care. I do continue the work because I associate with the community people. সবাইকে আমি এনগেজ করি, ভাই আসেন দেখেন, ভাই আসেন দেখেন। সো একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করি, যে যদি আমার একটা ড্রপিং সেন্টার আছে, ওই এলাকায় 250 ফ্যামিলি আছে, সবাইকে চিঠি দেই, মাই ডোর ইজ ওপেন এনি টাইম, ইউ ক্যান কাম অ্যান্ড সি হোয়াট উই আর ডুইং হিয়ার। সো নো ফিশি, নো ক্লোজ ডোর বিজনেস। সো আসো দেখো, বাচ্চারা ভালো করে, খারাপও করে, আপনাদের বাড়িতে, আমাদের বাড়িতে, ভাই বোনরা ভালোও করে, খারাপও করে, প্রবলেম চাইল্ড থাকে। সো সেটা আমরা করে
কমিউনিটিকে ইনভলভ করানো যে এইটা আপনাদেরও দায়িত্ব। এটা শুধু সরকারকে বললে হবে না, সরকার উইল হ্যাভ হ্যান্ডস। সো মেনি অফ দ্য টাইমস গভর্নমেন্ট যেটা বলে যে একটা মিনিস্ট্রিতে 65টা স্টাফ থাকে, 65টা স্টাফের মধ্যে 3টা বা 5টা ভ্যাকেন্ট পজিশন থাকে, তাহলে 60টা পজিশন হলো, কিন্তু একটা এনজিওতে হয়তো 750 স্টাফ আছে। সো গভর্নমেন্ট ইউজ টু সে, আরে ভাই তোমরা তো কুইকলি কাজ করতে পারো কেন, ইউ ক্যান মেক ইউর ডিসিশন কুইকলি। কিন্তু আমাদের বিকজ অফ দ্য বিউরোক্রেটিক সিস্টেম আমরা কোনো ডিসিশন কুইকলি নিতে পারি না। যেটা ফাতেমা বললেন যে আমরা যে কোনো একটা গভর্নমেন্ট, আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আজ পর্যন্ত নাই। 2005 সালে হয়েছে, আজ পর্যন্ত আমরা বলতে পারছি না হাউ মেনি মিলিয়নস অফ চিলড্রেন আর দ্য সাফারার ইন দিস কান্ট্রি, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ইন আওয়ার কান্ট্রি, যেটা আমাদের দরকার। আমার যদি স্ট্যাটিস্টিক থাকে, অন হোয়াট বেসিস উই আর হ্যাভিং আওয়ার বাজেট, অন হোয়াট বেসিস উই আর হ্যাভিং আওয়ার 8 5 years প্ল্যান। সো এটা তো আমাদের খুবই জরুরি এবং দরকার। সো এই মঞ্চ থেকে আমি রুবাইয়াকে যেমন ধন্যবাদ দেব, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উই আর রাইটিং সো মেনি বুকস ফর দ্য ডোনার্স অ্যান্ড দ্য পিপল অ্যান্ড দ্য জাতিসংঘ, but Rubaiya wrote the way, the stories, small stories. This is truly I loved it. This is also wonderful, invaluable. Thank you, Rubaiya. So আমি সবাইকে বলবো বইটা পড়বেন, আর এই দ্য ওয়ে উই আর মিক্স হিম আপ টুগেদার, এই ভালোবাসাটুকু আসলে আমাদের সাথে রাখতে হবে। আমি কালকেও একটা অনেক বড় সেমিনারে ছিলাম, অনেক বড় বড় লেকচার। আফটার দ্য সেমিনার এভরিথিং ইজ ফিনিশড। সো আমাদের টার্গেট থাকে উই হ্যাভ গট বাজেট, একটা ব্যানার লাগবে ডেট অনুযায়ী, ব্যানারে আবার একটা বাজেট লাইন থাকে, কত টাকার ভাত দিতে হবে, তরকারি দিতে হবে, আবার একটা ব্যাগ দিতে হবে। তারপর আমাদের যখন সেমিনারটা শেষ হয়ে যায়, গভর্নমেন্টের যারা লোক আসেন বলেন এটার ফাইন্ডিংসটা আমাদের কাছে জমা দিবেন। লাইফে কত লক্ষ ফাইন্ডিংস জমা দিয়েছে ভাই, তার হিসাব নাই। সো ওইটা করে লাভ নাই, লাভ যেটা হবে, দ্য ওয়ে উই আর নাও অ্যাসোসিয়েটেড, we keep continue the communication, be together, be united. Stand united will be the stronger and strengthen our work to go forward. Thank you very much. Thank you. একটা ঘোষণা দেবো, সেটা হচ্ছে আপনারা যখনই কোনো শিশুকে ভালনারেবল বা আপনার মনে হবে হেল্প করতে চান, 1098 ফোন করবেন। 1098 শিশু সহায়তা। No, thank you. And I think hopefully you guys learned a lot. I mean, I personally have, I think several options of working forward, but we hope that in 10 years, যখন ঢাকা লিট ফেস্ট আবার হবে, we won't be having the same conversation.